जय गुरु जय श्री राधे निताई गौर हरिबोल 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 राधे राधे। आज जो सत्यानुसरण पाठ भितर श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर किछि बढ़िया कथा जे कि समस्ते जानिछंती भल भाव एटा गोटे वीडियो केवल रिमाइंडिंग करदेवा पई गुरु विषय में किभली शिष्य हवा दरकार, शिष्यत्व किभली भाव गुरु प्रति शिष्यर भल पाइबा दरकार से सब कथा भितर रहिछंती। खबरदार काहाकू हुकुम करी किंबा चाकर बाकर द्वारा गुरुंकर सेवा कर नाही, काहीकि ना प्रसाद रू ही वंचित हेब। माँ निज हाथ रे छुआ पिलांकर जत्न करे बोली छुआ ऊपर अश्रद्धा आसे नहीं, सेथिपई एते भल पाइबा सेथिपई माने प्रांजल भाव लेखा हो गला कि गुरुंकर जेते आमे सेवा करिया गुरुंक प्रति सेते भल पाइबा हुए। आपण कहे गुरु बर्तमान आम पाखे स्व शरीर नहांती, आमे तांकर किभली भाव सेवा करिबा। सेहितपई तो ये सत्यानुसरण बाणी ठाकुर कहले जीवन रे गोटे जीवंत गुरुर आवश्यकता अछि। गुरु केतबळे जीवंत हेई परिबे ना जेतबळे तांकर गुरुंकर वाक्य गुरुंकर कथा सब आमे आम जीवन रे अनुसरण करी चलथवा। अनुकरण नुहे अनुसरण। यस गुरु या कहिचंती मु या करिवि, ताहले गुरु प्रत्येकटी से शिष्य मानक पाखरे जो शिष्य गुरुंकर नीति नियम निर्देश अनुसार चलती से मानक पाखरे गुरु ही जीवंत रही थांती। तेणु तांकरी कथा मानिबा। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु वाक्य मंगलम। तेणु गुरुंकर वाक्य को मंगलमय जीवन में भावी जो आम गुरुंकर वाक्य अनुसार निर्देशित कर्म को आम करवा, गुरुंकर निर्देशित कर्म जहाँ कहीदे जाइछंती ताहले गुरु आम पाखे सब जीवंत ही रुहंती। तेणु जीवन में जीवंत गुरु आवश्यक माने कौन ना गुरुंकर प्रत्येकटी कथा जो आम कार्य परिणत करें से गुरु आम पाखे जीवंत ही रहिबे। जय जगन्नाथ। निज हाथ में गुरु सेवा करिले अहंकार पतला हुए। ये जो आपण माने पवित्र भाववाणी शुणुथिबे से पवित्र भाववाणी भितर अहंकार जो आसे अहंकारटा दूर हम केतबळे ना जेतबळे निज हाथ में गुरुंकर सेवा करिबा। गुरुंकर सेवा से पुणी से गोटे कथा गुरु पाखर ना गुरुंकर सेवा माने गुरुंकर जो कथा गुड़िक आम गोटे गोटे मानि चलिबा ही होउचंती गुरुंकर सेवा। जो संप्रदाय जो मानकर गुरु जीवित अच्छा से गुरुंकर सेवा करवा, स्वशरीर अच्छी से सेवा करवा। आउ जो संप्रदाय गुरु तांकर स्वशरीर नहांती सेतबळे गुरुंकर नीति नियम कहीं गुरु गोटे शिष्यर पाखरे ही सबुबले थांती। कहीं मुब से गुरुंकर अधे गुरु मठारू भिन्न नुहे, भगवान होउचंती गुरुंकर अवतार। तेणु गुरु जो स्वशरीर न था आत्मा सर्वत्र सर्वव्याप्त परिव्याप्त हो रुहंती। तेणु से समस्त भितर रही थांती। समस्त भितर गुरु अच्छी गुटी गुणरु अतीत रुजे रूपरु वर्धित से समस्त भितर अत्र तत्र सर्वत्र हरि समान। तेणु से भगवान होउछंती जेहेतु गुरुंकर स्वरूप देकी आसंती, गुरु रूप आसंती शिष्य पाखक। जो गुरु स्वशरीर चली जाती से भगवान सर्वत्र परिव्याप्त। तेणु गुरु आमको सबुबले प्रति मुहूर्त देखुचंती। गुरु ही भगवान साकार मूर्ति आउ से ही एब्सोल्यूट। अभिमान जेते दूरे जीव सेते गुरु प्रति भल पाइबा और प्रेम आसे। तापर आउ गोटे जिनस मुख्य होउचंती कोन ना गुरुंकर आमे जेते सेवा करि चलिबा, सेवा माने सेवा को उल्टे देले आज्ञा बासे। गुरुंकर सेवा माने कौन ना गुरु जहाँ कहिछंती से निर्देशित कर्म अनुसार तले आमे आम जीवन को नहीं आम जीवनटी गुरु केन्द्रिक होकर उठिबो, गुरु केन्द्रिक होकर चलिबो। जहाँकि श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर जो पवित्र सत्यानुसरण बाणी भितर गोटे गोटे प्रांजल भाव में लिखि देइछंती। तेणु एबे कौन कहउचंती सुनिया मिलूँ कि बही आउ मिलू नहीं, आश्रम परिसर में मिलू नहीं। तथापि आमर अच्छी विजय भाई तांकर वीडियो गोटे मु पोस्ट करथिले, तांका सहित कांटेक्ट कर दियंतु, से ही आपन को मिल जिवो। आपन को तांका सहित कांटेक्ट कले बहीटी गुरु को मोर बोली जानिबा को हुए। माँ बाप पुओ इत्यादि घरर लोकन कथा भाबिला बेले जेपरी तांकर गुरुंकर मुह भी मन पड़े।
କାହିଁକି ରେ ମନ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ବୃଥା କର୍ମେ ସାରୁଦିନ ଆଉ ଭୟ କରି ଚିତ୍ତ କରେ ପ୍ରଣିପାତ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ନାମକୁ ସ୍ମର ମନ ମନୁଆରେ ଗୁରୁ ହିଁ ଏକା ନିଜର ମନ ମନୁଆରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ନାମକୁ ସ୍ମର। ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ, ଗୁରୁଙ୍କର କଥା, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆମେ ସେ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇକରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଗୁରୁଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ବା ଗୁରୁଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ସେଇଠି ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁରୁଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ଭର୍ତ୍ସନା କରନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବା ବି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଜୀବନରେ କେହି କାହାର ନୁହଁ, କେହି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ନିଜର ନୁହେଁ, କେବଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। କାହିଁକି ନା ଗୁରୁ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ମାନେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆସନ୍ତି ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଇକରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯିବାକୁ ହବ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ତ ସତ୍ ପଥରେ ନେଇଯିବେ ନା। ଯିଏ ଅସତ୍ ପଥରେ ନେଲା ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ଯିଏ କେବଳ ସତ୍ ପଥରେ ନେଇପାରିଲା ସେ ହିଁ ଗୁରୁ। ସତ୍ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରୟ ଯାହାର ଉନ୍ନତି ହେବା ଅଧତାର। ଆମେ ସତ୍ ପଥରେ ଯିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ ବା ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କର ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ, ଭଗବାନ ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିକରି ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଧାମକୁ, ସେଇ ଗୋଲକ ଧାମକୁ, ବା କେହି କୁହନ୍ତି ସେଇ ଦୟାଳ ଧାମକୁ। ସିଏ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେଉଁ ସ୍ତରର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ସେତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ କ'ଣ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ଚିତ ଆନନ୍ଦ, ସେଇ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ଧାମ ଅଛି, ସେଇ ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଆମକୁ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇକରି ରହିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାହା ରକ୍ଷା କରି ଅଭ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ରଗତ କରିବାକୁ ନିୟତ ଚେଷ୍ଟା କର, ଆଉ ତାହା ହିଁ ସାଧନା। ତେଣୁ ସାଧନା ଭିତରେ ଜପ ତପ ସାଧନା ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବହିଟି କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ବହିଟି ଲେଖିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ଲେଖିଦେଲେ ନା ଅତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଠାକୁର ଆପଣ ତ ମୋ ପାଖରେ ନଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇବି, ସବୁବେଳେ ଝୁରି ହେବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ମନକୁ ବି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଦୁହେଁ ଅଭିନ୍ନ ହୃଦୟ, ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗ ବିନା କେବେ ଭାବନ ହୋଇବ। ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଳେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତ ହେଇ ଆସନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନ ହେଇ ଆସନ୍ତି, ସେହି ପୁତ୍ର, ସେହି ବନ୍ଧୁ, ସେହି ସଖା, ସେ ସବୁକିଛି ହିଁ ହେଇକରି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ବିରହ ବେଦନା କଥା, ଯେଉଁ ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିପୃତ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଲେଖିଦେଲେ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଏହି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ସେହି ଅତୁଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ। କି ଆରି ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ এই ବହିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ପଢ଼ି ଚାଲିବ ଆଉ କରି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଠାକୁର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଜୀବନରେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଗୁରୁ ନା ବିପାକ ପଥେ ହାତ ଧରି ଯେ ଚାଲିବା କାଇଦା ଜଣାଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣ ଗୁରୁ ବୋଲି ଅଭୟ ପଥେ ସେହି ତ ନିଏ। ତେଣୁ ବିପାକ ପଥରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ এইটাକୁ ଖୋଲିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠାଟା ଆସିଲା ଦେଖିବେ ସେଇ ପୃଷ୍ଠାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସେଇ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଆଉ ଆପଣ ସେଇଟା ହିଁ ଯଦି କରିଚାଲିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ମୋର ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର
ଜୀବନ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ସହକାର ଖୋଲିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଦିନ ସେତିକି କର୍ମ କରି ଚାଲିବେ, ଦେଖିବେ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦମୟ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଠାକୁର ରହିଥିବେ। ମୁଁ ବାପା କଥା କହିଲା ବେଳେ ବାପା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ମା କଥା କହିଲା ବେଳେ ମା ମନେ ପଡ଼େ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିବା ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆସିବ, ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଗରେ ଚକ୍ରପଟ ରଖିକିରି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ହସ ହସ ମୁଖଟି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, ଆଗରେ ଚକ୍ରପଟ ନ ରଖିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ, ମନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଜପ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆଖି ଆଗରେ ଛଳ ଛଳ ହେଇ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଫଟୋଟି ନଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠାକୁର ବିରାଜିତ ଥିବେ। ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚକ୍ରପଟ କାହିଁକି, ଚକ୍ର ଭିତରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଏଇସବୁ କଥା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଣିନେବେ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ, ଭାବକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କେତେ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ସରିବନି। ତେଣୁ ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜୟଗୁରୁ। ଯଦି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟଗୁରୁ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୟଗୁରୁ କମେଣ୍ଟ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ରହିବ, ଯାହାକି ମୁଁ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣ ନିକଟରୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର